الحمد لله الذي فتح للعقول أبواب المعرفة ونور بالعلم القلوب والبصائر ورفعه أهله درجات في الدنيا والآخرة نحمده حمد الشاكرين ونستعينه استعانة المكرين ونستهديه هداية الطالبين ونستغفره استغفار المذنبين ونعوذ بالله من زلل الألسنة وفتن القلوب وسوء الأعمال وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن نبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحضور الكرام والسادة الفضلاء أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذه اللحظات المباركة أن نفتح هذا اللقاء العلمي بالترحيب القلبي بحضوركم الكريم في مجلس نجتمع فيه على مائدة العلم ونرتقي فيه بالفكر ونستضيء بنور الإيمان والمعرفة طلبا للفهم الرشيد وسعيا للتأصيل السليم. ويزيد هذا اللقاء بهاء وقيمة أن يشاركنا فيه ضيف عزيز جليل ممن عرف بالعلم والخبرة والأمانة وهو الأستاذ الفاضل الفابيان مهدني إسحاق في برنامج علمي نرجو أن يكون مفتاحا للفهم وسبيلا لنزع الفكر ومصدر نفع للجميع. نتضرع إلى الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجعلنا هذا اللقاء مجلسا مشهودا بالخير موصولا بالنفع وأن يرزقنا فيه علما نافعا وفهما راسخا وعملا صالحا متقبلا. وبهذه المناسبة وباسم اللجنة المنظمة نتقدم بخالص الشكر وجزيل التقديم إلى جميع الحاضرين على تشريفكم وتفاعلكم سائلين المولى سبحانه أن يجعل هذه الفعالية بداية لفتوح علمية جديدة ومعالم ملهمة تثري تجاربنا العلمية والعملية. حسنا لبدء الفعالية لنفتحها بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. لمتابعة الفعالية دعونا نسمع تلاوة آيات كريمة من القرآن الذي سيتلوها علينا الأخ أشرف، فعلى الأخ نتفضل عليه مشكورا ومأجورا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya
أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. شكرا هذا مني ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan lil akh ala tilawati ayatil Qur'an. Narju an takuna al-ayatul lati sami'naha tajlibu lana barakatan wa fadlan fi hayatina jami'a. Al-fa'aliyatu thaliyah hiya kalamun min ra'isil madrasati tsanawiyyati li'idadil ulama lil jam'iyyatil wahdatil islamiyah aw man yanubu an al-ustadz Andi Muhammad Nur Atma Amir MA. فلفضيلة الأستاذ أتفضل عليه مشكورا ومأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Sudah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Summa shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, fa ya ayyuhal asatidzah al mukarramun wa ya ayyuha at-tullab al mahbubun, a'azzani Allah wa iyyakum ta'ala jami'an. Ya, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya hari ini kita bisa kembali melaksanakan agenda bulanan kita, yaitu kelas inspirasi pada hari Sabtu, ya, penanggalan 22 Zulqa'dah, ya, 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei, ya, 2026 Miladiah. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dari beliau kita belajar banyak hal, termasuk di dalamnya mengenai kepemimpinan dan organisasi. Maka semoga kita bisa menjadi umatnya yang senantiasa, ya, mempelajari dan berupaya untuk menjaga
penerapan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Salah satu yang tidak kalah pentingnya untuk kita terapkan adalah yang berkaitan dengan organisasi dan kepemimpinan itu sendiri. Baik, asatidzah sekalian, ahbabi at-thalabah, tentu pertama nurahibu al-muhadir al-ustadz bi qudumihi fi ma'hadina hadha, wa adhunnu hadhihi ziyarah laysat hiya az-ziyaratul ula wa innama az-ziyaratu al-mutakarrirah, walakin adhunnu ziyaratakum min qabl ziyaratan aw kuntum zairan ila huna wal yawm ziyaratukum kal muhadir lana. Itu mungkin saja yang berbeda. Jadi dulunya beliau berziarah sebagai pengunjung dengan tujuan tertentu datang ke sini. Sekarang beliau datang agar kita bisa mengambil sebanyak mungkin pengalaman dari beliau, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi. Tentu kita juga mengucapkan atas terima kasih kepada para santri sekalian yang telah hadir, terutama kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini agar bisa terlaksana sore ini dengan persiapan yang semaksimal mungkin, termasuk para pengisi acara. Jazakumullah wa anna khairal jaza. Sedikit tentang pemateri kita. Jadi sependek pengetahuan kami, beliau adalah alumni STIBA. Beliau adalah saya kurang suka menggunakan kata junior. Mungkin adik kelas atau mahasiswa yang datang setelah kami. Kalau tidak salah, kami beda kurang lebih 3 tahun mungkin atau 6 semester, hakata Ustaz? Walakin, Masya Allah, setelah beliau datang itu saya juga pribadi banyak melihat prestasi dan hal-hal yang bisa menginspirasi dari beliau, sampai kemudian beliau juga menjadi imam di masjid kampus. Kemudian beliau menjadi ketua Dema. Itu kalau tidak salah kami sudah atau masih di PKU waktu itu. Sampai kemudian kami diutus ke sini dan beliau Masya Allah lulus dengan penghargaan sebagai alumni terbaik non akademik. Artinya memiliki prestasi yang luar biasa dalam bidang non akademik. Sehingga ini tentunya sangat sesuai dengan kelas inspirasi yang bertujuan untuk menggali inspirasi dari pemateri-pemateri yang kita datangkan. Karena bagi kami pribadi, bagi saya pribadi, setiap orang pada hakikatnya adalah inspirasi. Namun terkadang ibarat lampu, untuk bersinar dia butuh sedikit diperbaiki atau sisa dicolok. Makanya yang datang kita harap itu bisa memperbaiki kalau lampunya rusak, atau kalau dia adalah lampu yang sisa butuh dicolok atau butuh ditekan saklarnya. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan. Terus Ustadz kami sampaikan mengenai materi yang kita harapkan di sini. Ini sebenarnya bertepatan dengan momen pelantikan pengurus baru, dan ini sebenarnya menjadi sejarah yang luar biasa di pondok ini. Ini pertama kali kita istilahnya melantik pengurus organisasi yang resmi, yang sebelumnya sudah ada sebenarnya, cuman ini lebih kompleks lagi strukturnya. Makanya di pembahasan sebelumnya, termasuk di pengajian itu
kita membahas tentang teori-teori kepemimpinan dan organisasi dalam Islam. Nah, sehingga dengan itu harapan kami nanti yang disampaikan materinya, ya kalau bisa dan semoga bisa, teorinya itu mungkin sebagian kecil saja, Ustaz. Maksimal 15%, kalau saya boleh minta, Ustaz. Selebihnya adalah pengalaman-pengalaman praktis fundamental dari pemateri yang kita harapkan menjadi inspirasi aplikatif, ya, dari atau bagi santri-santri sekalian yang sebenarnya sudah punya wawasan atau ilmu teoritis tentang organisasi dan kepemimpinan. Jadi nanti sisa dikonekkan, Ustaz, kemudian dihubungkan dengan pengalaman antum yang kami tahu beliau sangat layak dan mudah juga inspiratif untuk membawakan hal tersebut. Ya, kemudian yang selanjutnya ini kami singkat-singkat saja. Untuk seluruh santri kami mohon ya silakan mengikuti agenda ini dengan keseriusan. Ya, ilmu yang Anda dapatkan di sini saya jamin ya itu adalah ilmu yang mahal. Tidak bisa Anda dapatkan di kelas, bahkan mungkin di kelas perkuliahan. Karena ini berkaitan dengan praktis, praktek. Kalau teorinya mungkin kita bisa dapatkan. Tapi ya sebagaimana yang sering kami sampaikan ya, al-khibratu ahsanul mudarrisin. Ya, the experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, sehingga ya, kalau kita didatangi oleh orang yang ingin membagikan pengalamannya, ya, kalau kita yakin bahwa dia adalah guru terbaik, maka jadilah pelajar-pelajar terbaik dalam mengikuti kegiatan itu. Ya, berkaitan dengan itu kami mohon agar berpartisipasi aktif dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ya bantuan ya dari Kisim Aman mungkin dan Kisim Riyadhah sebagai bagian dari kedisiplinan membantu menjaga keamanan dan ketertiban acara ini ya agar bisa berjalan dengan ya sebaik-baiknya. Nah, ya itu mungkin. Kemudian yang terakhir sebelum kami tutup ya kami mohon izin Ustadz, kami mungkin di tengah acara harus sementara meninggalkan dulu, tapi kami juga akan belajar. Saya akan mengikuti insya Allah secara online dan semoga kami bisa kembali di akhir sesi karena sebentar lagi kami juga ada agenda yang bertepatan, namun itu tentu tidak mengurangi keikutsertaan kami agar bisa belajar dari Ustaz kita. Ya, hadza kami rasa ini sudah lumayan panjang sambutannya. Ala kulli hal, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya dan berikan partisipasi terbaik Anda dalam kegiatan ini semua. Baik, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Nashkurukum ala husni istima'ikum wa nasta'fu minkum min kulli khata'in wa taqsirin wa nisyanin. Na'am. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan lil Ustaz Andi Muhammad Nurrahma Amir MA ala kalamihi alladhi yahmilul hafizat. Nas'alullaha an yuwaffiqana jami'an lima fihi khair wa lima yuhibbuhu wa yardah. Al-fa'aliyatu thaliyah hiya al-fa'aliyatu ar-rasiyatu li hadha al-yawm wa hiya taqdimu maddah kelas inspirasi. Alhamdulillah, fi hadhihi al-fursati al-thaminah sanasma'u ilman wa khairatan nafi'ah min al-ustaz Al-Fabian Mahdani SH alladhi sayuqaddimu lana maddah kelas inspirasi. Hadhihi al-fa'aliyah sayudiruha al-muwajjihul muhtaram al-akh Alif Fatur Ramadan falifadilatihima falyatafaddala alaihima mashhuraini wa ma'jurain. Lebih baik. Iya, maksud.
Nanti di sesi akhir-akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab sama closing statement. Jadi mungkin menyampaikan materi mungkin sampai jam 5:10 paling maksimal 5:15. Cik. Bisa kita mulai? Acara belum dimulai tapi antum sudah loyo. Ayo, saya ulang. Bisa kita mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi karamihi tatahaqqaqus sa'adatu wal ghayat. Nashkurullaha subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah membukakan bagi kita pintu-pintu ilmu bagi siapa saja yang mau berusaha, yang menanamkan cahaya hidayah di hati hamba-hamba pilihannya, yang dengan kasih sayangnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang meneguhkan, nikmat ilmu yang menerangi, dan nikmat waktu yang memungkinkan untuk kita duduk bersama di dalam majelis yang insyaallah menjadi majelis yang insyaallah menjadi taman-taman surga yang ada di dunia. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang mulia, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang membawa risalah dengan penuh kasih, yang mengajarkan kita apa arti perjuangan, keikhlasan dan keteguhan dalam menuntut ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan memperluas hati. Maka mari kita hadiri majelis ini dengan hati yang jernih, dengan niat yang tulus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar setiap kalimat yang kita dengarkan dan yang kita ucapkan menjadi cahaya yang dapat menuntun langkah kita di akhirat kelak. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami mewakili seluruh teman-teman untuk menyambut dengan penuh rasa hormat kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fabian Mahdani Ishaq hafizahullah ta'ala, yang insyaallah akan berbagi kisah inspiratif dan nasihat yang berharga bagi kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Namun sebelum kita mempersilakan Al-Ustaz untuk menyampaikan materinya, mari terlebih dahulu kita mengenal beliau lebih dekat. Nama lengkap beliau adalah Al-Fabian Mahdani Ishaq. Kemudian tempat tanggal lahir Bangun Rejo, 7 April 2001. Status belum menikah. Kemudian pekerjaan, beliau sebagai pelajar, musyrif dan staf Institut Agama Islam Setiba, Makassar. Beliau beralamat di kota Bandar Lampung. Kemudian pendidikan atau riwayat pendidikan beliau
Yang pertama, SD 2 Beringin Raya, Bandar Lampung, 2008 sampai 2013. Kemudian yang kedua, SMP Islam Terpadu Nurul Iman Boarding School, Purworejo, Pesawaran, Lampung, 2013 sampai 2016. Kemudian yang ketiga, SMA Islam Terpadu Babul Hikmah, Kalianda, Lampung Selatan, tahun 2016 sampai 2019. Kemudian yang terakhir, strata 1 atau sarjana Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madhab Institut Agama Islam Stiba Makassar, 2021 sampai 2025. Kemudian pengalaman organisasi beliau. Yang pertama, Ketua OSIS SMP Islam Terpadu Nurul Iman, Purworejo, Pesawaran, Lampung, tahun 2014 sampai 2015. Kemudian yang kedua, Ketua PMR atau Palang Merah Remaja SMP Islam Terpadu Nurul Iman, Purworejo, Pesawaran, Lampung, tahun 2014-2015. Yang ketiga, Sekretaris Pelajar Pecinta Alam atau SAPALA, tahun 2015 sampai 2016. Yang keempat, Wakil Ketua OSIS SMA Islam Terpadu Babul Hikmah, Kalianda, Lampung Selatan, 2017. Yang kelima, Ketua Bagian Bahasa SMA Islam Terpadu Babul Hikmah, Kalianda, Lampung Selatan, tahun 2017 sampai 2018. Yang keenam, Ketua Umum DEMA Institut Agama Islam Stiba Makassar, tahun 2023 sampai 2024. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir, Ketua MSO DEMA Institut Agama Islam Stiba Makassar, tahun 2024 sampai 2025. Amanah saat ini. Yang pertama, beliau diamanahkan untuk menjadi seorang musyrif asrama Institut Agama Islam Stiba Makassar. Kemudian yang kedua, staf bagian kegiatan kemahasiswaan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Yang ketiga, anggota pengurus Departemen PGM DPD Wahda Islamiyah. Dan yang keempat, yang terakhir, pengajar bahasa Arab di Ponpes Ibadur Rahman Makassar. Itulah perkenalan singkat tentang Al-Ustadz, dan kemudian kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, dan biodata diri. Untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Oleh karena itu, mari kita persilahkan kepada Ustadz untuk membawakan materinya. Semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat menjadi amal jariah, dan setiap nasihat yang terdengar menjadi sebab bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala al-ustadz atafaddalu alaihi mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman mazida. Tsumma amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan pondok persiapan kaderisasi ulama, Ustaz Andi Atma, gitu ya? Ya, kami agak sedikit lupa namanya, ya. Karena tadi beliau sudah sampaikan kita sedikit jauh angkatannya, tapi kami saling mengenal. Ya, hafizahullah. Kemudian yang pegang kamera juga sekarang samping kiri kami, Ustaz Abdullah Faruk,
Abdullah Al-Fard, ya. SH, Masya Allah. Kalau tadi Ustaz Atma kan ME ya, Yes. SHME. Nah, kalau yang pegang kamera, Ustazukum wa Ustazuna SH, dan akan segera menyusul insyaallah. MH ya, insyaallah. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ahbab, hafizakumullah taala jami'an. Pada sore hari ini kami sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan wajah-wajah para penghafal Al-Quran, wajah-wajah para warisan Nabi. Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kami diamanahkan untuk sedikit berbagi pengalaman, sedikit ya, tidak banyak insya Allah, karena ya sedikit juga yang kami punya ya, dan waktu yang terbatas. Nah, sebenarnya kami agak sedikit speechless ya, karena ada Ustadz kita ya, Ustadz. Kami panggilnya Ustadz Atma ya. Beliau ya, kuduah kita di Stiba juga saat itu, dan sebenarnya harusnya juga beliau yang memberikan ke kami ya wajengan, kemudian ilmu dan pengalaman, ya. Harusnya begitu. Cuma karena beliau sebagai guru tetap di sini dan kami sebagai zair dan muhadir, ya apalah daya. Insya Allah kita akan berbagi semampu kami. Baik, ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Tadi sedikit disinggung terkait apa yang harus kita sama-sama diskusikan pada sore hari ini tentang kepemimpinan dan organisasi. Ya, singkat saja mungkin teorinya, karena Al-Ustadz ya tadi sudah sampaikan bahwa sangat diharapkan ada pengalaman-pengalaman fundamental yang dasar ya, kemudian nanti bisa diimplementasikan di pondok kita tercinta ya, di pondok antum tercinta ini. Kemudian hal yang memang perlu menjadi bahasan kita bersama terkait tentang kepemimpinan dan keorganisasian itu adalah sekiranya ya kurang lebih ada 3 hal yang perlu kita bisa, atau yang perlu dan yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Hadirin sekalian, yang pertama, secara umum dan harus senantiasa diingatkan dalam kegiatan amal ibadah kita di dunia ini adalah terkait dengan niat. Ya. Tentang niat semuanya. Semua amal ibadah kita, termasuk antum memimpin, termasuk antum menjadi pengurus, itu semua akan jadi amal ibadah kalau betul-betul kita niatkan dengan baik. Jadi pertanyaannya adalah, silakan tanya ke diri masing-masing. Sekarang juga, al-an, ketika nanti antum ditunjuk sebagai seorang pengurus, ditunjuk sebagai seorang pemimpin, ditunjuk sebagai orang yang memiliki jabatan di pondok ini, kira-kira niat kita untuk apa? Tanyakan sebelum SK organisasi itu terbit. Kita semua hafal dan tahu hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi semuanya akan bermuara terhadap apa yang kita niatkan. Kalau kita memiliki niat masuk dalam organisasi untuk melatih diri, untuk mengembangkan diri, insya Allah kita akan sampai pada titik itu. Tapi kalau kita masuk organisasi untuk gaya-gayaan, supaya nama kita masuk di struktural, ya, apalagi Masya Allah ketua, kemudian
Ya, dan anggota-anggotanya. Masya Allah, lihat itu. Antum tidak tahu anak siapa di sini. Ya, kalau misalnya dipajang di flyer ya atau di spanduk, biasa begitu. Atau mungkin yang biasa dan sering kita dapati di kampus tiba, ya, PDH yang selalu dipakai pada hari tertentu. Dan ini sebagai hal yang mungkin biasa juga dianggap ya, keistimewaan untuk sebagian orang. Kalau bisa pakai PDH, ditulis di sini namanya Abdullah Al-Faruq, ketua atau bukan. Kalau sekarang kita sudah pakai presiden. Ya, kita punya satu presiden di STIBA, cuma satu. Negara di dalam negara. Ya, tidak. Betul, kalau di STIBA itu sekarang bukan ketua umum di DEMA, tapi presiden mahasiswa. Abdullah Al-Faruq, presiden mahasiswa DEMA IAI STIBA Makassar. Ya. Siapa yang tidak ya, gemetar kalau lihat baju itu? Contoh saja. Setelah ini jangan macam-macam. Ya. Gitu. Betul. Dan memang itu ada hari khususnya. Kalau di DEMA itu hari Kamis semua anggota pakai baju PDH-nya. Ya. Tapi bagi mereka itu yang punya niat-niat yang dulu, ya, niat-niat yang rendah. Kalau hanya untuk namanya dipajang di struktur dan bisa pakai PDH, namanya terpajang, kemudian jabatannya disebut. Itu ya himmah. Hanya keinginan yang rendah dan ya biasa-biasa saja. Karena seharusnya seorang penuntut ilmu yang memiliki niat untuk bisa bergabung di organisasi, bukan hanya itu. Kalaupun iya, itu bonus. Ya, sebagai tanda pengenal. Supaya antum ditahu sebenarnya jabatan antum ini apa. Gitu. Itu semuanya bonus. Dan jangan dijadikan patokan paling pertama antum berhasil masuk di organisasi. Lah. Niat kita adalah bagaimana caranya kita masuk organisasi, Allah melihat kita betul-betul lillahi ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengembangkan diri kita. Yang tadinya tidak tahu apa-apa, ya, sedikit demi sedikit akan mulai tahu bagaimana cara mengurus umat. Dari yang tingkatannya kelas, kemudian mengurus organisasi, bahkan nanti kalau misalnya terpilih jadi ketua umum atau jadi presiden mahasiswa, dia akan mengurus semua mahasiswa atau akan mengurus semua santri, siswa atau siswi mungkin kalau apa ya. Dan itu semua bisa kita dapat kalau kita betul-betul mempunyai niat yang baik dan benar. Maka yang paling pertama syabab apa? Niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang benar dibangun sebelum kita betul-betul melaksanakan semua amanah yang akan dibebankan kepada kita. Nomor 1, ar-ruhmul wahid, niat. Kemudian yang kedua, dicatat ya, dicatat. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan atau berbicara tentang keorganisasian, secara tidak langsung kita sedang berbicara tentang perjuangan. Tentang perjuangan, sahabat. Berjuang. Karena mustahil antum berhasil memimpin satu organisasi tapi tanpa ada perjuangan yang antum torehkan. Alfi mustahil. Tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah terrealisasikan. Antum akan dapati anggota yang malas-malasan. Antum akan dapati anggota yang sedikit-sedikit izin.
antum akan dapati berbagai macam perintah dari asatidzah, kemudian berbagai macam keluhan dari para anggota, berbagai macam rintangan ketika antum betul-betul menjalankan amanah itu dengan baik. Maka kuncinya adalah harus kita memiliki jiwa-jiwa pejuang. Harus. Namanya pemimpin, namanya orang yang memiliki sertifikat ini Al-A adalah orang ya tipikal organisator. Nah, itu berarti dia pejuang. Ya. Termasuk nanti juga semuanya. Tapi atau ya jangan, belum waktunya ya. Untuk Ustaz Faruk mungkin atau untuk kan. Kalau betul-betul mau cari pendamping hidup yang baik, ya kita semua. Dan secara khusus yang sudah dekat-dekat ini ada Ustaz Faruk. Ya. Dan kami sendiri tentunya. Ya kita semua mau nikah, pasti begitu ya. Iya. Ini kan ya ibadah sepanjang masa, bahkan nanti sampai di akhirat kita akan bertemu. Maka untuk betul-betul melancarkan semua target-target kita ke depan, caranya adalah bisa memilih teman yang betul-betul juga punya pengalaman di organisasi. Karena kalau sudah punya pengalaman di organisasi, dia akan pintar mengatur semua perbendaharaan, mengatur anak, mengatur ini dan itu, dan segala macam. Tapi kembali lagi ke kita, ya, jangan jauh-jauh dulu. Diri kita dulu, kita betul-betul perbaiki. Sudahkah kita betul-betul menanamkan di jiwa-jiwa kita ini sebagai seorang pejuang? Sebagai seorang yang akan siap menghadapi tantangan dan duri di jalan perjuangan. Sudahkah hal itu datang di benak hati kita? Atau mungkin ya selama ini kita hanya pikirkan ya aktivitas pribadi kita saja. Terserah saya subuh, sholat subuh, halaqah, sekolah, sholat, saya sholat, semuanya tidur ya saya tidur. Pokoknya tidak mau urus orang. Nah, kalau begini belum jadi pejuang namanya. Karena dia untuk urus dirinya sendiri saja masih kelabakan. Maka bagi yang masih memiliki jiwa-jiwa seperti itu, PR besar untuk Anda. PR besar untuk kita. Bagaimana caranya kita betul-betul menanamkan jiwa-jiwa pejuang. Utamanya bagi mereka yang akan memiliki jabatan-jabatan sebagai seorang pemimpin. Harus. Lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas. Beliau membantu dua orang perempuan, anaknya Nabi Syuaib. Ya, yang akhirnya mereka mengatakan satu orang perempuan, karena sudah dibantu ini anaknya sama Nabi Musa, apa yang dikatakan oleh anaknya, salah satu anaknya? Ya abatistajirhu. Wahai bapakku, jadikanlah Nabi Musa ini sebagai pekerja kita. Innal khairam man istajartal qawiyul amin. Karena sebaik-baik orang yang bisa diambil sebagai seorang pekerja adalah yang pertama apa? Al-qawi, yang kuat. Al-amin, apa artinya? Yang amanah. Dan semua ini butuh perjuangan. Al-qawi, kekuatan, butuh perjuangan tidak? Butuh perjuangan. Al-amin, amanah, butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan. Semuanya butuh dilatih, semuanya butuh ditingkatkan, dan semuanya butuh dipertahankan. Lihat, wahai para penghafal Al-Quran, antum tidak ingatkah bagaimana kisah Nabi Yahya ya, yang diperintahkan oleh siapa? Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Siapa yang perintahkan itu? Siapa yang perintahkan?
Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan. Ya, bagaimana kita mengurus umat kalau kita loyo sedikit-sedikit? Iya, kalau ada anggotanya, Pak Ketua, ini bagaimana ini? Keran kamar mandi bocor lima-limanya. Antum ini sedikit-sedikit mengadu dikit-dikit. Belum lagi datang lagi anggota yang satunya. Pak Ketua, ini bagaimana fulan kabur kok dong? Biarkan saja, tidak apa-apa. Subhanallah. Pak Ketua, ini bagaimana ada anggota yang tidak masuk kelas? Tidak apa-apa, biarkan saja. Kan diri dia sendiri. Nah ada. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang diberikan amanah tapi tidak amanah sebenarnya dia. Ya. Maka kunci kedua adalah apa? Kita harus memiliki jiwa-jiwa pejuang. Dan yang terakhir, ini yang ketiga, ya. Berbicara tentang kepemimpinan atau organisasi sama dengan kita berbicara dengan manajemen. Ya. Memanage waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ya. Di sini jam berapa bangun sholat subuh? Jam berapa? 4:30 Sob. 4:30. Sholat subuh itu tidak ada bangun qiyamul lail atau Ya, ada jam 4. atau sendiri-sendiri ya? Iya. Atau sendiri-sendiri. Jam 4 bangun ya? Iya. Jam 4 atau mungkin ada yang lebih cepat daripada itu cuma ya tidak dinampakkan. Barakallahu fikum. Ya. Kita taruhlah katakan jam 4 bangun untuk sholat subuh atau qiyamul lail. Kemudian sholat subuh selesai mungkin sekitar jam 5 lewat berapa menit? Jam 5 lewat berapa sekarang sholat subuh? Ya 5:30 gitu ya. Kita katakan 5:30. Kemudian halaqah, kemudian bersih-bersih, kemudian sekolah ya. Sekolah bahasanya di sini. Gitu. Kemudian apa lagi? Talaqi, setor hafalan, mutun Al-Qur'an, kegiatan sore olahraga, murajaah dan yang lain-lainnya. Ini semua ikhwan sekalian, alhamdulillah sudah pernah merasakan. Alhamdulillah. Ya, tadi kalau antum dengarkan baik-baik, ya. Sekali lagi, alhamdulillah kita sudah pernah merasakan ber-SMP mondok boarding school. SMA juga mondok, alhamdulillah. Di Stiba juga mondok. Nanti kalau sudah dari Stiba kemana? Kerja di pondok. Kerja di pondok. Iya, Allahu a'lam. Intinya ikhwas sekalian, poin yang mau kita highlight di sini adalah yang mau kita seriusi dan kita fokusi itu bagaimana caranya kita bisa memanage waktu yang kita punya dengan sebaik mungkin. Karena di mana kita sudah betul yakin siap menjalankan amanah, siap menerima amanah, siap menerima tugas, itu artinya kita juga siap untuk bisa manage waktu kita dengan sebaik mungkin. Karena akan ada perjuangan yang double, bahkan triple, bahkan selebihnya, sampai berkapal-kapal. Begitu. Bagaimana tidak? Tadi aku sudah sampaikan, sholat subuh, kemudian halaqah, nanti tiba-tiba ada perintah dari Ustadz, Mas Muga, fatur. Ya. Kita anggap saja fatur sebagai ketua OSIS di PPKU apa namanya? PPKU ya? Iya, Ustaz. PPKU Wahda Islamiyah. Insyaallah. Hah? Memang. Oh, memang.
Ya berarti anggapannya 2 kali ya. Baik. Akhfatur nih sebagai ketua OSIS misal. Bukan misal ya, betulan. Betul. Akhfatur nih sebagai ketua OSIS. Dan ana yakin beliau sudah merasakan itu. Makanya dari tadi iya betul. Iya betul. Karena dia sudah merasakan sendiri. Kalau antum masih bingung, iya ke? Nah itu berarti antum belum paham. Atau mungkin belum masuk di pengalaman itu. Ya. Jadi akhfatur ini ya antum tanya sendiri saja nanti secara pribadi. Dan sekarang kita waktunya membahas bagaimana ketika kita diamanahkan sebagai ketua. Ya, tadi Anda sudah sampaikan bahwa akan ada amanah-amanah yang berlipat ganda. Bahkan ada amanah-amanah yang di luar dari kesepakatan yang sudah tertulis. Wahai wakil. Dan ini betul-betul nyata. Ya enggak, betul. Iya. Begitu memang. Di samping kita menjalankan amanah yang sudah betul-betul kita rancang dalam musyawarah, ada lagi amanah-amanah lebih nanti yang tidak terduga di jalan. Ya. Maka untuk mempertahankan supaya kualitas yang kita miliki dalam kelas tetap terjaga, kegiatan ekstrakurikuler kita yang kita lakukan juga tetap terjaga kualitasnya, hubungan kita dengan orang tua juga tetap terjaga, ukhuwah kita dengan sesama tetap terjaga, jalinan kita dengan ustadz juga masih terjaga dengan baik, hafalan Quran kita, hafalan mutun kita, semua bisa terjaga dengan baik, maka perlu namanya manajemen waktu. Manajemen waktu. Bahkan sampai ada seorang ahli ilmu mengatakan, ini satu istilah yang betul-betul sebenarnya menyinggung kita, yang merasa selama ini berada pada kebenaran. Ya, beliau mengatakan, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam. Siapa yang mau terjemahkan? Aina tulab PKU I'dadul ulama tarjimu syabab man yasta'id falahul hadiah insyaallah nuhdi ilaihi hadiah tafadhal tarjim ana ukarir istami' jaydan shufu al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam. Kebaikan tanpa manajemen yang baik akan dikalahkan dengan keburukannya dan organisasi atau yang punya manajemen yang baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Mada turidu minni? Li mineral, teh kotak, bakpao, atau mindil? Yalla, taqaddamuna. La ishkal, tafadhal. Mada turid? Ikhtar. على ما تشاء. Ibnu Ustaz Taufan. Anta Ibnu Ustaz Taufan? Taufan kan? Taufan Jafri. Oh, Masya Allah. Hasan, barakallahu fiik. Baik. Dengarkan baik-baik. Tadi Mas Mukaya, akhi Abdullah, ya. Abdullah sudah jawab bahwasannya kebenaran. Tadi Anda sudah sampaikan bagi yang merasa sekarang ini berada pada jalan kebenaran. Nah, kita semua misalnya kita semua. Kebenaran tanpa adanya peraturan akan dikalahkan dengan kebatilan yang terstruktur, yang terorganisir, yang berdiri dengan peraturan. Percaya tidak? Percaya tidak? Tusaddiquna aula? Percaya tidak? Oleh karenanya, bagi Anda, bagi antum semua
yang merasa kalau kita semua ini berada pada kebenaran, pada kebaikan, tapi jalannya antum ini ternyata tanpa ada manajemen waktu yang bisa membatasi antum dari kegiatan satu kegiatan yang lainnya. Ketahuilah, Anda sedang menuju pada hal yang tidak Anda inginkan. Antum sedang menuju pada hal yang tidak antum duga-duga. Kita semua sedang menuju pada hal yang mungkin kita akan anggap buruk di masa yang akan mendatang. Karena kita berjalan tanpa peraturan, walaupun yang kita jalani ini adalah kebenaran. Sebaliknya, ada hal yang kita tahu betul-betul buruk, tapi mereka, Masya Allah, betul-betul terorganisir, betul-betul terstruktur, betul-betul jelas peraturannya. Yang mereka-mereka yang seperti ini akan jalan sampai pada tujuannya. Meski secara zahir kita lihat mereka jalan pada kesesatan, jalan pada kebatilan, jalan pada keburukan. Tapi plusnya adalah mereka jalan dengan adanya peraturan. Makanya Bapak sekalian, ini yang paling terakhir sangat penting kita perlu memanage waktu dengan sebaik mungkin. Semua akan memiliki amanah yang diamanahkan nanti dari masing-masing bagian. Ada ketua, ada bagian keamanan, ada bagian bahasa, ada bagian Al-Quran, ada bagian olahraga, ada bagian takmir, ada bagian kebersihan. Maka semua tanpa terkecuali para pengurus harus punya target dan harus punya catatan khusus. Hari ini saya akan apa? Bulan ini saya akan apa? Tahun ini saya akan apa? Dan rencanakan itu semua. Kita anggap ini sebagai satu perjalanan yang terstruktur dan penuh, atau satu perjalanan yang diasaskan dengan peraturan. Masya Allah, ini kalau betul-betul begitu berarti nurun ala nur. Kita sudah berjalan di atas kebaikan, dan kebaikan itu Masya Allah berdiri di atas peraturan yang terstruktur dan termanage. Baik, kita ulangi 3 poin yang sudah disampaikan. Yang pertama, kalau kita mau betul-betul berhasil dalam satu kepengurusan yang kita jalani, tadi sudah disampaikan oleh materi. Yang paling pertama apa? Niat yang benar. Apa? Niat yang benar. Yang kedua, harus memiliki jiwa-jiwa pejuang. Yang ketiga, yang baru saya disampaikan, harus memanage waktu yang kita punya. Insya Allah dengan 3 poin ini kalau betul-betul kita terapkan dalam kepengurusan kita, dalam satu keorganisasian yang kita jalani, insya Allah dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah, biiznillah, satu organisasi itu akan berjalan dengan apa yang kita rancang, dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita impikan dan cita-citakan. Dan satu sebagai penutup, sebelum kita masuk di tanya jawab, angkat tangan di sini yang tidak mau mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Yang tidak mau saja, enggak apa-apa, angkat tangan saja, mengakulah, menyerah maki saja. Coba, dari dulu saya sudah sabar. Tapi saya tidak sabar-sabar, Ustaz. Siapa kira-kira yang tidak sabar dan akan mengatakan, Ustaz, cukup? Atau berani mengatakan dirinya, Ustaz, saya tidak pantas dikatakan sebagai pengurus, tidak pantas dikatakan sebagai apalagi pemimpin. Itu artinya antum sudah terima itu tawaran, berita, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ingat,
7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kelak. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya al-imamul adil. Ya, kalau kita mengkiaskan ini ya dengan kepemimpinan yang diamanahkan kepada kita, artinya kita ini semua sebagai imam, sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau baik, kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Kalau buruk, bahkan naudzubillah ya, lebih keburukannya dari apa yang kita kira, apa yang mau kita harapkan dari tawaran Nabi SAW. Maka syabab, niatkan dengan baik, niatkan dengan benar, tanamkan dalam diri antum jiwa-jiwa antum sebagai seorang pejuang, siapapun dan kapanpun, dimanapun, apapun jabatannya, saya sebagai seorang pejuang. Hatta ya, antum yang bukan ditunjuk sebagai seorang pengurus, antum sejatinya sebagai pejuang. Semuanya tanpa terkecuali. Dan secara khusus mereka para pengurus di pondok ini. Dan yang ketiga, memanage waktu dengan sebaik mungkin. Ya. Itu mungkin dari Ana. Setelah ini insya Allah kita akan masuk di sesi berikutnya dan kami serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua telah mendengarkan pemaparan yang begitu menarik, yang begitu menginspirasi dari Ustadzuna, bahwa bagaimana kita seharusnya dalam berorganisasi, apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita menjadi seorang pengurus. Kemudian kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi antum yang memiliki pertanyaan yang masih kurang jelas, silahkan kami berikan ruang dan kesempatan bagi antum yang memiliki pertanyaan yang masih mengganjal di dalam hati antum. Fadhol. Oh ya, silakan. Ya, silakan berdiri kemudian perkenalkan diri. Bismillah, syukran Ustaz atas kesempatannya. Perkenalkan, nama kami Andi Fadlan Musliman. Pertanyaan kami di masa sekarang ini, Ustaz, yang kita tahu semua lah, bahwa budaya sosialisasi itu kebanyakannya salinan dari Barat, negara-negara nonis yang terkenal dan dianggap benar, sehingga mungkin ada saja hal-hal yang sebenarnya salah dianggap benar, dan yang sebenarnya benar dianggap salah. Nah, sehingga sosialisasi atau budaya yang bersumber dari syariat yang maha benar dan penuh hikmah itu dianggap asing, sudah usang oleh kebanyakan orang. Bahkan oknum-oknumnya banyak juga dari kalangan santri. Jadi kami ingin meminta kiat-kiatnya, Ustaz, untuk bagaimana supaya kita atau orang yang ingin menampakkan bahwa kebenaran itu yang datang dari langit, tanpa perlu terwarnai oleh lingkungan yang
kurang bagus itu. Syukran Ustaz. Langsung jawab. Tes. Baik. Kalau tadi anaknya Sotopan, betul ya? Sekarang anaknya Muslim. Masya Allah. Nanti harus laporkan ke Abi Antum ini. Ya. Dan memang pas-pas ya. Sotopan itu ruangannya pas di depan maktab anak, di depan meja. Jadi meja anak di sini, mejanya Ustadz Ahmad, sekretaris bagian, dan belakangnya itu pas langsung ruangannya Sotopan. Nah, biasa kami minta tanda tangan dari abinya Abdullah. Kalau sekarang Abdullah yang ambil hadiah dari anak. Iya. Dan sekarang anaknya Ustadz Musriwan, Masya Allah. Nah, kalau Ustadz Musriwan ini, iya, beliau berkantor biasa dan tempatnya memang di lantai 2, ya ruangannya. Baik, ala kulli hal yang perlu kita sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh atau ditanyakan oleh Andi Fadlan Musriwan, terkait tentang bagaimana tantangan yang bisa kita hadapi, gitu ya, di kalangan santri, ya, atau di kalangan mahasiswa bahkan, ya, memang secara umum, ya, sekarang, jadi bukan penentu itu kita mondok kemudian kita, ya, terbebas dari fitnah-fitnah yang semacam ini, entah dari pakaian, begitu ya, entah dari mungkin sedikit mindset yang mungkin agak sedikit berubah, gitu. Dan itu memang betul-betul terasa. Ikhwas sekalian, perlu diperhatikan hadis Nabi SAW, dan ini sekaligus murojaah untuk kita semua. Antum semua mungkin tahu dan sudah tidak asing di telinga antum. Bada al-Islamu ghoriba, fasayaudu ghoriban kama bada. Islam itu datang dengan keasingan. Ya, Islam datang dengan asing. Maka akan berakhir juga dengan asing nanti di akhir zaman. Nah, kita kembali lagi ke materi yang sudah disampaikan tadi poinnya. Ini masuk juga, ada kolerasi. Apa tadi poin yang kedua? Anda mau tanya dulu, ikhwan, yang di sana pojok. Apa poin yang kedua tadi? Apa? Memiliki jiwa-jiwa pejuang. Maka Fadlan, salah satu cara untuk menghadapi permasalahan itu adalah bagaimana kita bisa mempertahankan idealisme kita, bagaimana kita bisa mempertahankan mindset kita bahwa kita ini sedang berada pada jalan yang benar. Selama semua apa yang kita ikuti datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan sedikit-dikit, ya kita ini kan biasa, ya subhanallah, generasi kita ini generasi, ya sempat disebut dengan generasi strawberry, generasi Gen Z, generasi apa lagi? Apa sekarang antum generasi apa? Alpha ya? Ya, atau generasi apa? Intinya bukan alfabean Madani ya. Atau generasi apa? Allahu a'lam. Ya. Entah setelah ini generasi apa yang akan mendatang. Maka yang begini-begini tidak perlu antum hiraukan. Ya. Tidak perlu antum terlalu ambil banyak kesibukan di dalamnya. Tidak perlu terlalu banyak dihiraukan. Tinggalkan saja. Selama antum betul-betul yakin masuk atau selama antum betul-betul yakin apa yang antum pakai, apa yang antum yakini itu juga nasihat dari Ustadz antum. Apa yang antum pakai dan antum pelajari adalah apa yang diajar oleh Ustadz antum, ya, atau orang tua antum dalam kebaikan pastinya, insya Allah, ya, semuanya itu adalah, ya, kebaikan. Dan jangan samakan semuanya, ya, atau jangan, atau kita memang perlu senantiasa pintar untuk memfilter hal-hal yang datang di sekitar kita. Ya. Setelah kita betul-betul yakin kalau apa yang kita yakini ini adalah kebenaran. Dan yang kedua, harus pintar punya filterisasi dalam diri kita. Nah, kalau teman tak ada mungkin yang
pergi keluar pondok, naudzubillah, pakai lepis, ya, kemudian pakai topi dengan topi yang dibalik, begitu, ya, atau mungkin celananya agak sedikit dirobek, begitu, ada ya, dengan gaya-gaya tas, mungkin tas-tas yang biasa dipakai orang-orang di luar sana, kemudian punya mindset, ya, kita ini kalau anak pemuda perlu perhatian begini dan begitu, ya. Semuanya jadikan alasan. Dan ingat, perlu ada filterisasi yang baik dalam diri kita. Kalau poin yang pertama tadi sudah didapat, ya, insya Allah poin yang kedua itu akan mengikut. Ya. Yakini apa yang antum jalani itu adalah takkid, ya, ditakkid, dipastikan apa yang antum jalani itu adalah kebenaran. Dan yang kedua harus punya filterisasi yang baik. Jangan semua apa yang misal, kalau antum pun sendiri di sini yang hanya pakai jubah, pakai peci, yang lain pakai kaos, ya, dan antum yakin itu dalam kebenaran, dan arahan misal dari Ustaz Atma begitu yang benar, nah, misal, ya, yang lain melanggar, waliyadzubillah, jalani. Ya. Itu tadi intinya. Yang paling pertama punya filterisasi yang baik. Yang pertama tadi punya keyakinan bahwa apa yang kita jalan itu adalah, ya, kebenaran. Dan yang kedua menyusul punya filterisasi diri yang baik. Ya, cukup mungkin. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan. Bagi yang masih memiliki pertanyaan, silakan. Silakan. Bismillah, Ustaz, sebenarnya kan tadi pembahasan tentang kepemimpinan organisasi. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah seorang anggota biasa dalam sebuah organisasi memiliki peluang untuk mengembangkan organisasi tersebut, dan bagaimana caranya, Ustaz? Syukran. Mungkin kita positif. Yang masih memiliki pertanyaan, ayo. Dari kelas 2, antum sebagai pengurus. Mana pertanyaannya antum? Oke, silakan. Oke, silakan. Saya boleh terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, ismi Imran. Indi soal di mana Ustaz yang bertentangan dalam organisasi. Kebetulan dalam setiap organisasi itu pasti ada tantangannya, Ustaz. Apa? Jadi soalnya begini, Ustaz. Bagaimana cara melawan, Ustaz, melawan ego kita yang selalu mengajak pada firasat-firasat yang buruk, Ustaz, yang justru menjadi beban pikiran atau sampai menghantui, Ustaz, tidak bisa tidur, yang justru berujung pada kata menyerah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Adit. Saya mempunyai satu pertanyaan. Apa langkah yang tepat untuk menjadi ketua yang tegas dalam menghadapi anggota yang mayoritas punya rasa malas? Masya Allah. Jadi pertanyaan dari Ustaz yang pertama dari tentang bagaimana anggota
apakah memiliki peluang untuk menjadi penerus organisasi tersebut? Baik. Beri saya satu kesempatan untuk menjawab. Akil tadi ya, Masya Allah. Ya. Tapi nanti Akil ya. Tadi siapa namanya nih? Hafir. Masya Allah. Hafir. Masya Allah. Ya. Baik, Hafir. Bisa nggak kira-kira sebagai anggota itu kita misal diamanakan sebagai contoh ya, anggota takmir masjid. Apa bagian di sini namanya? Sudah ikut sama kesepuluhan. Oh gitu. Ya. Bagian masjid misal. Bisa nggak kira-kira anggota masjid bisa dikatakan sebagai anggota juga yang ikut andil menyukseskan satu amanah yang besar ini untuk sampai pada tujuannya? Bisa enggak? Apa jawabannya? Bisa enggak? Ini bukan pemimpin ini Hafid, tapi dia sebagai anggota. Apa tanggapan antum kira-kira? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa saja. Antum tahu siapa? Ini kita berbagi pengalaman dan sharing. Anak pribadi tidak ujuk-ujuk langsung jadi ketua umum Dema saat itu. Ya. Semua butuh step by step. Ya, perlu proses. Ya, jadi istilahnya itu kata para ulama, at-tadarruj mi'rajut taharruj. Ya, perlu step by step, pelan-pelan. Ya, justru malah step by step ini yang perlu kita butuhkan, yang betul-betul memang kita butuhkan dalam mengurus organisasi ini. Proses itu yang akan membentuk kita sebagai seorang pemimpin yang baik. Dan bayangkan sahabat, kalau ada satu organisasi yang tidak ada anggotanya, semuanya mau jadi pemimpin, bagaimana itu? Kita ini kalau dalam satu organisasi ibarat pohon. Ada yang jadi akar, ada yang jadi batang, ada yang jadi daun, ada yang jadi buah, ada yang jadi macam-macam dia. Punya tupoksi masing-masing, punya tugas masing-masing. Maka ketika SK itu sudah dibacakan, tanpa terkecuali semua punya amanah untuk menjalankan satu amanah yang diamanahkan ke antum semua dari asatidah, dari pondok tercinta ini. Semuanya tanpa terkecuali. Dan jangan sekali-kali anggap, kodong saya anggota apa sih? Kodong saya kadang ya biasa-biasa, jarang maju, jarang, biasa-biasa sekali. Ya. Tidak dianggap. Justru ya, ingat, proses inilah yang akan mengantarkan antum jadi kuat ketika nanti antum diangkat sebagai seorang pemimpin. Ya. Ini Fatir, kalau tiba-tiba Fatir ya? Fatir. Oh, Fatur. Ya. Fatur saja ini anak tidak yakin. Kalau tiba-tiba Fatur langsung diangkat sebagai ketua tanpa ada proses-proses sebelumnya dan bisa jadi kuat, anak khawatir. Tidak mungkin. Kalau Fatur dikatakan sebagai pemimpin yang kuat, yang tegas, tapi tidak ada proses sebelumnya, mustahil. Tidak mungkin. Anak saat itu, sebelum jadi ketua Dema, diamanahkan dulu sebagai anggota Departemen Dakwah. Kemudian naik jadi bendahara Departemen Dakwah. Naik lagi istifa dari Allah, alhamdulillah, ya, dari asatidah juga, dan kita diamanahkan sebagai ketua Dema, ketua BEM saat itu. Ya. Dan semua butuh proses. Dan jangan merasa berkecil hati. Semua kita punya tujuan dan semua punya target ya dalam masing-masing organisasi. Dan semua punya andil untuk bisa menyukseskan satu target dan tujuan itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Imran. Tantangan dalam berorganisasi. Tantangan dalam berorganisasi. Siapa yang mau berorganisasi tapi tidak mau ada tantangan? Angkat tangan.
Subhanallah, sampai tidak bisa tidur. Mungkin keringat dingin. Bagaimana itu di? Ada yang kabur tadi. Misal ya, contoh. Bagaimana itu di? Ada itu ikhwan tadi begini segala macam. Kuncinya adalah yang pertama, mukaddimah terlebih dahulu. Sebelum kunci. Tidak ada satu organisasi yang hidup tanpa tantangan. Kalau ada satu organisasi yang hidup tanpa tantangan, ketahuilah organisasi itu mati. Iya, mati. Justru malah kalau misalnya ada cekcok, ada perdebatan, kemudian ada perbedaan pendapat dari pendapat ketua misal dengan para anggotanya, ya, tentu perlu solusi ya setelah itu. Itu menandakan bahwasanya organisasi itu hidup sebenarnya. Sisa bagaimana kita betul-betul ya bisa mengatasi itu dengan secara baik. Maka kuncinya adalah dengar baik-baik. Ketika itu datang, ya was-was setan, ya bagaimana nih? Ini bagaimana nanti nih? Nanti bagaimana Ustaz Atma akan ya bertanya kalau misalnya tidak selesai masalah ini? Bagaimana ketua ini akan bertanya? Tidak selesai ini amanah pun. Ya. Kuncinya adalah musyawarah. Jangan pendam sendiri. Karena terkadang mahasiswa stres di organisasi itu ya, dia hanya mau andalkan dirinya sendiri saja. Padahal ciri khas atau simah dari organisasi itu adalah hidup berjamaah. Dan tidak bisa. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, bermusyawarah. Namanya organisasi, hidup dengan musyawarah paling minimal. Kalau berorganisasi, kalau kita berdiri dalam satu kepengurusan, harus ada musyawarah yang dilaksanakan paling minimal sekali. Satu pekan satu kali. Ya. Sering bermusyawarah tidak baik. Tidak pernah musyawarah tidak baik. Dan kita ambil pertengahannya. Ya. Kapan waktunya musyawarah? Kita musyawarah. Kalau ada hal yang urgen yang perlu kita musyawarahkan, kita juga musyawarah. Kayak misal tadi, tidak bisa tidur karena pikirkan masalah. Panggil ketua antum secara khusus. Ya, Pak Ketua, tidak bisa tidur. Bagaimana solusinya ini kodong? Gitu. Ya kan begitu bahasanya kodong-kodong ya. Walaupun agak asing karena anak orang Lampung. Tapi yang menyesuaikan dengan bahasa itu. Ya. Atau nanti biasa kalau misalnya masalahnya kompleks, universal dari satu pondok, ini biasa ketua akan panggil para anggotanya juga. Ya silakan para ketua, panggil juga anggota antum. Ini masalahnya berat sekali. Ya. Dan ini mandatnya langsung dari ketua. Kalau antum sudah musyawarah itu, bagaimana pendapatnya ini. Selesai, kita sepakati, dan begini cara jalannya, antum bisa tidur itu. Bahkan tidak bangun-bangun mungkin. Oh lihat tuh dilentak. Ya kalau sholat subuh lah. Gitu ya. Kuncinya musyawarah. Jangan pendam sendiri akhi. Ya. Yang ketiga, saya akan berikan satu jawaban untuk akil. Untuk menangani apa tadi pertanyaannya tentang oh iya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang tegas untuk menangani anggota yang malas, begitu ya? Apalagi tadi kalimat terakhirnya puji sekali, masya Allah. Apalagi tadi lupa. Coba anda mau dengar, bagus sekali tadi, masya Allah. Pertanyaannya, kayaknya memang sudah disusun. Coba dengar ya. Bagaimana langkah yang tepat untuk menjadi ketua yang tegas untuk menangani anggota yang mayoritas dengan rasa yang malas? Baik. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi pemimpin yang tegas di kalangan anggota yang mayoritas? Ternyata mereka semua itu adalah orang-orang yang malas. Begitu ya? Ya. Ini bukan ceritanya Mbah JP itu? Bukan ya? Ya, saya. Kan karena antum semua tidak pakai HP. Anak kira akil tadi ya hanya satu kali saja ingatnya. Karena ada ya sekarang fenomenal sekali itu, ya, yang subhanallah banyak pengikutnya cuman bodoh-bodoh itu, subhanallah. Jangan buat ya, menyebutkan satu perkataan tapi disuruh ulangi lagi tidak tahu.
Bukan syududu ya. Apa itu syududu? Baik, Akil jawabannya. Bagaimana jawabannya Fatur? Baik. Sebagai seorang pemimpin itu harus punya satu amal ibadah khusus. Ini anak kasih tahu ke antum saja ya, nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Ya. Antum saja. Ya, antum saja. Tapi kalau antum merasa ini baik, silakan disebarkan. Perhatikan baik-baik. Akil juga secara khusus. Jadi seorang pemimpin itu harus punya amal ibadah khusus antara dirinya dengan Rob pencipta anggota-anggotanya. Bagaimana nasihat para sahabat ketika mereka bertemu dan lama tidak bertemu? Dalam satu nasihatnya, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Kalau dia perbaiki hubungannya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memperbaiki hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ini yang malas-malas, ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Antum mau gojrok-gojrok, ya, mau antum bagaimanakan? Tapi kalau Allah tidak berkehendak dia akan bangun, tidak akan bangun itu. Ya. Maka kuncinya adalah bagaimana caranya kita bisa punya amal ibadah yang bisa kita andalkan. Supaya Allah Subhanahu wa taala bantu kita juga ini untuk menangani ya, oknum-oknum yang malas-malas ini. Subhanallah. Pasti ada yang biasanya. Ya. Contoh, kami selalu sampaikan di adik-adik tingkat kami, di bawahan kami sebagai yang akan dimandatkan sebagai ketua umum DEMA atau bahkan presiden. Satu hal penting. Antum sebagai ketua umum atau sebagai presiden mahasiswa, jangan sampai tinggalkan tahajud antum. Paling minimal sholat witir. Ya. Ingat, kalau kita mau mendekati, ini kan yang malas-malas ini, yang kita hadapi ini hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balikan hatinya kapanpun yang Allah mau. Maka bangun qiyamul lail, sholat witir, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya hati-hati mereka ini tergerak, supaya tidak jadi orang-orang yang malas, supaya tidak jadi orang-orang pelanggar. Itu kunci besar. Jadi kesolihan anggota itu tergantung pada kesolihan para ketua juga. Kalau ketuanya solih, masya Allah, qiyamul lailnya dijaga, sholatnya rajin, kemudian halaqah tidak pernah telat, di sof awal terus, hafalan mutunnya lancar, sama ustadz hormat, ya, amanah-amanah dia lakukan dengan sebaik mungkin, muamalahnya dengan teman-temannya baik, lillahi ta'ala, dia ada amalan khususnya bahkan. Allah akan perbaiki semua itu, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya satu, harus ada amalan andalan yang bisa menggerakkan orang-orang yang malas itu. Langsung sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta kita semua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diambil urahnya. Kami rasa cukup dan mudah-mudahan bisa terjawab. Jam berapa ini? Masya Allah, nggak terasa ya. Sebenarnya masih banyak yang enggak boleh. Komitmen kami tadi sedikit, ya, sedikit. Sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa antum implementasikan dalam kehidupan kita secara umum dan secara khusus dalam masa kepengurusan yang diamanakan kepada antum, ya, dan secara khusus kepada para pengurus. Hafizakumullah ta'ala jami'an wa waffaqakum wa saddada khutwakum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan apa yang kami sampaikan. Kalau ada hal-hal mungkin yang kurang pantas juga mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga jawaban-jawaban tersebut dapat dipahami dengan baik
oleh kita semua dan bisa menjadi wawasan baru bagi kita, ya khususnya bagi pengurus baru. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang paling terakhir. Oh, belum terakhir tadi. Oh, belum. Iya. Sudah salam. Yaitu penyampaian closing statement. Mungkin beberapa pesan akhir, Ustaz. Singkat saja, Ustaz. Kepada beliau kami persilahkan. Tes. Ya, untuk closing statement, coba angkat tangan para pengurus di sini. Tadi lupa bertanya. Yang mengurus, ayo di pondok, di Pengurus kelas 2. kelas 2. Angkat tangan, coba. Baik, cukup. Yang kelas 1 ada? Mana kelas 1? Belum. Oh, belum. Oh, baru wisuda ini? Atau Iya. baru mau wisuda? Bagaimana kan? Baru mau dilantik, Ustaz. Maksudnya baru mau ditentukan orang-orang yang dari kelas 1. Oh, begitu. Iya. Kami semuanya dari kelas 2 masih baru-baru, Ustaz. Baru terhitung beberapa hari yang lalu kami dilantik. Oh, Masya Allah. Tapi sudah dicas ya? Tadi bahasa yang Ustaz Adnan itu dicas. Yang kelas 3 mana, angkat tangan coba. Fadlan Ji? Oh, ada di belakang ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, ini nasihat umum untuk semuanya. Tidak hanya bagi para pengurus saja yang baru-baru dilantik, tapi umum, semuanya. Secara singkat, ikhwas sekalian, tanpa terkecuali, baik yang kelas 1 atau kelas 2 pun kelas 3 yang mungkin sudah melewati masa-masa pengurusan, perlu kita ketahui, dan kami rasa satu hadis dari Nabi SAW sudah bisa membangkitkan bagaimana caranya kita bisa betul-betul menyikapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya, terutamanya secara khusus para pengurus. Setahun atau mungkin kurang atau mungkin lebih, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Juga kelas 3 begitu, yang jangan mentang-mentang sudah kelas 3 ya. Tidak, semuanya tanpa terkecuali. Kalau sekarang mereka ini mengurus semua santri PPKU Wahda Islamiyah di Maros, satu pondok. Kelas 3 secara khusus mungkin iya tidak mengurus secara tertulis ya, tidak tertulis dari SK yang diriliskan dari idarah, dari kantor, tidak. Tapi antum punya amanah besar yang ada di benak-benak dan di dada antum, di pundak antum, dan semuanya kita. Sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua sudah hafal hadisnya. Apalagi yang kelas 3. Antum pemimpin bagi diri antum. Ya. Pengurus, pemimpin bagi diri antum, juga pemimpin bagi anggota-anggota antum. Ya, di kelas yang di bawah antum. Kelas 3 berarti ada tingkat kelas 2 dan kelas 1 misalnya. Ya. Bahkan masalah baju pun kita ini sebagai pemimpin, ikhwas sekalian, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, maka hasil dari apa yang telah kita dengar dari sabda Nabi SAW ini harusnya bisa mengubah mindset kita yang belum terubah, bisa betul-betul menanamkan dalam jiwa kita bahwasannya kita ini adalah seorang yang memiliki tanggung jawab dan akan ada masanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya tanpa terkecuali. Akhirnya akan bermuara, kalau kita sudah yakin akan dimintai pertanggungjawaban, harusnya kita betul-betul bisa mempersiapkan, betul-betul bisa berkontribusi, betul-betul bisa memberikan hal-hal yang terbaik sebelum datang masanya masa pertanggungjawaban. Al-yaum
amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Maka beramalah dengan sebaik mungkin supaya ketika datang masa pertanggungjawaban kita betul-betul bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita semua dari apa yang telah kita perjuangkan di dunia ini. Syukron, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan ada hikmah yang bisa dipetik. Jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna atas closing statement dan pesan-pesan pengingat bagi kita semua. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan menjadi amal jariah yang akan menjadi pemberat timbangan di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara kelas inspirasi kita pada sore hari ini. Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada seluruh hadirin, baik yang hadir secara langsung maupun orang tua yang hadir secara online. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari kita. Wa fi khitami hadzal liqa'il 'ilmiyil mubarak nas'alullah ta'ala an yaj'ala ma istama'na ilayhi fi mizani hasanatina وأن ينفعنا بالعلم الذي تعلمناه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجزي كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج خير الجزاء ونتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى ضيفنا الكريم وإلى السادة الحضور كافة سائلين المولى سبحانه أن يديم علينا نعمة العلم وأن يجعلنا دائما فيما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. Cici pilih anak-anak. Masya Allah.